online, everything. We've been a little bit behind. Добрый день всем еще раз. И мы видим, что сейчас все больше и больше преданных. Они используют эту технологию интернета для того, чтобы выходить онлайн и проповедовать. И, в принципе, это и так то, что нужно делать, потому из-за того, в каком веке мы живем, и мы видим, что многие бизнесы и компании, они уже давно используют эти все функции онлайн вещей, и мы отставали от этого. Yogamaya Dasi has been taking some course, how to really do things online, set things up and expand and everything. It's a science. Many people have been doing it for many, many years. Many devotees can really reach the world. I'm planning to share this course with devotees after. Huh? I'm planning to share this course with all the devotees who want. I'm preparing it now. Yeah, that's good. I'm sending you some things about other courses also, because you're the one that can really understand it and share it. All right, so we want to focus, there's a lot of information about we want Krishna to go viral. With that word has been there on Facebook or on YouTube. Something went viral, means it spread like anything, right? Spread very fast. Everybody liked it. И мы хотим, чтобы Кришна, он стал виральным. Вот это слово «виральное», оно сейчас очень особенности используется, особенно в интернете, потому что когда что-то стало виральным постом, это значит, что это разлетелось по всему миру как что-то невероятная новость какая-то, сразу же одновременно везде. So we want Krishna, the holy name of Krishna, to go viral. И мы очень хотим, чтобы имя Кришны, оно распространилось таким виральным образом. It's working. Like in Japan, devotees are spread out quite a bit, not only in Tokyo, but throughout the whole country. It's not easy to get, together physically. И, например, в Японии, из-за того, что это очень достаточно большое место, и преданные очень разбросанно живут, не только в самом Токио, но и, в принципе, во всей стране, и очень сложно физически вместе собираться, в принципе, там. So, Madhu Mangal Prabhu, we started a Krishna book reading or class online, and many people are asking for the Krishna book now, because they see how good it is when they get together and read it and discuss it, and they get that desire to read it. И вот Мангала Прабху, преданный из Японии, он начал группу такую, где они читали книгу Прабхупады, и люди начали присоединяться, они просили читать сейчас Кришна Бук, потому что им понравилось собираться вместе и вот так вот читать. So devotee asked here the first day, some ideas about how to sell books online. Of course, it's just like how to sell books anywhere. Everyone has their genius, but people are selling so many things online. But they have to advertise them somehow or other. И кто-то из преданных пару дней назад на нашей встрече спросил, как распространять книги онлайн. И на самом деле распространять книги онлайн — это точно так же, как распространять книги любым другим способом. Просто надо научиться, как это все рекламировать и представлять. So now we're having a festival season. We had Gaur Purnima. Most temples couldn't have a public Gaur Purnima. Сейчас у нас такой период фестиваля идет, что вот сейчас Гора Пурнима во многих храмах успела пройти. So now Ramnavami is coming in a week, a little more. Скоро будет Рамнавами, где-то через неделю, плюс-минус. So traditionally in India, for 9 days before Ramnavami, there's a lot of Ram Katha and Ram Leela dramas. И традиционно в Индии, как это празднуется, что где-то за 9-10 дней до самого праздника начинается Рам-катха и Рам-лила. Вот они читают это. Of course,
we all know that Ram and Lakshmana, that's Gornitai. Конечно же, мы знаем, что Рама и Лакшман — это горы Нитай. And Lord Nityananda is a servant of Lord Chaitanya. А Господь Нитянанда является слугой Господа Чайтанья. Just like Lakshman is a servant of Ram. Поэтому Лакшман, он служит Раме, потому что он Нитянанда. So they're showing us how to be real servants, even though they're also the Supreme Lord. И несмотря на то, что они сами являются верховными личностями Бога, они нам показывают пример того, как быть слугой. And even Lord Chaitanya, he's Krishna himself, but he wanted to experience, the pleasure that the devotees find by serving him because he was bewildered. И несмотря на то, что Господь Чайтанья, он является сам верховной личностью Бога, он хотел вступить на вот это место слуги Господа, потому что он хотел понять, что чувствуют его слуги. Он был очень озадачен этим, он хотел это сам испытать. It's written in Chaitanya Mangal by Mochandas Thakur. И это описано в Чайтанья Мангале, который написал Лакшмана Тхакур. Rukmini was telling Krishna, there's something you don't know, you don't understand. И там был эпизод, который описан, что Рукмини говорит Кришне, есть что-то, чего ты не совсем понимаешь, что ты не способен понять. Krishna said, I know everything. How can you say that? И Кришна сказал, а как ты можешь такое говорить? Я знаю все. That's in Bhagavad Gita, Krishna says, I know everything. В Бхагавад-гите Кришна утверждает, я знаю все. Vedaham samatitani vartamanani chajana bhavishyani chabhutani mam tu vedana kashana. I know the past, present, and future. И в Бхагавад-гите этот стих говорит, что я знаю прошлое, настоящее и будущее, а никто этого не может знать, кроме меня. Nobody knows me. Никто не знает меня. And she said, no, you don't understand it. So he said, well, what is it? Она ему сказала, она говорит Рукмини, нет, ты не совсем понимаешь, что я имею в виду. Он говорит, ну что же ты тогда имеешь в виду? She said, you don't understand how much your devotees love you. И она сказала, ты не имеешь представления о том, как сильно тебя любят твои преданные. So she was saying, Radharani knows, the devotees know. So he said, okay, in my next incarnation, I'll take the mood of the devotee and then so he predicted, И она сказала, твои преданные это знают, Радharani это хорошо знает. И он сказал тогда, хорошо, в следующей жизни, не в следующей жизни, а в следующем воплощении я явлюсь как Господь Чайтанья, знаю это. So there's many descriptions in Chaitanya Charitamrita how, the Lord feels so much pleasure. The devotees feel 10 million times more pleasure. И вот в этих писаниях, Чайтанья Мангала и Чайтанья Бхагавата очень много описано, какой экстаз переживал Господь, но там также описано, что преданный испытывает в много раз больше удовлетворения, чем Господь, когда Господь доволен. And we see like devotees like Hanuman is so famous. И мы видим, как вот такие преданные, как Хануман, насколько они и популярны. He's a devotee. Потому что он преданный. He just wants to serve Ram. Единственное его желание, которым он живет, это служить Раме. Even though he so, personally himself so powerful. Несмотря на то, какой он сам по себе очень возвышенная личность. And even now, many Hindus, they worship Hanuman as a god. И до сих пор есть очень много в Индии, кто поклоняется самому Хануману как отдельному божеству, отдельному Господу. Really, he's famous as a servant. Но он известен как слуга, прославился так. It's described Brihadratangmrita that when
Krishna was in Dwarka. One time he told Garuda, you go and find to Hanuman and tell him that Lord Krishna wants to see him and he should come. И как-то раз, это в Брихат-Бхагаватамрите описано, что Кришна обратился к Гаруде, он призвал его и сказал, пожалуйста, отправься к Хануману и скажи ему, что Кришна его хочет видеть. So Hanuman is living somewhere and he's just worshiping deity of Ram. И к тому времени Хануман, он где-то жил уже, и он просто поклонялся божеству Рамачандры. So even after, so Hanuman is a Chiranjiva, he lives until, I don't know, something like as long as there's mountains on earth or something. И Хануман является необычным живым существом, и он живет, его длительность жизни, она длина настолько, насколько живут горы в мире. Вот если есть гора, то Хануман продолжает жизнь. So Garuda went there and, told him. И Гаруда отправился к нему и сказал ему, что вот его зовут. And Hanuman said, no, I can't go on. Но Ман ему сказал, ну вообще-то я не могу пойти с тобой. Garuda was a little unhappy with him, but И Гаруда очень расстроился. So he ran back to Krishna and told him, this Hanuman rascal, he didn't come. И Гаруда вернулся и сказал, этот Хануман, он негодяй, он не хочет к тебе являться. So Krishna said, you go and tell him Lord Rama is in Dwarka and he wants him to come. Он сказал Гаруде, ну ты знаешь, ты вернись тогда и скажи ему, что Господь Рама находится в Двараке, и он его призывает. So Garuda went back and he told him Lord Rama is in Dwarka, he wants him to come. И он вернулся к нему и говорит, тебя зовет Господь Рамачандра. He said, you get on my shoulders, I'll take you there very fast. И он сказал, садись мне на плечи, я очень быстро тебя туда отвезу. But Hanuman already left, he was already there. Before Garuda could eat. К тому моменту, как Гаруда закончил говорить это предложение, Хануман уже был давно в Двараке. So Krishna took the form of Ram and Rukmini took the form of Sita and Balaram took the form of Lakshmana. И таким образом Кришна принял образ Рамачандры, а его супруга Рукмини приняла образ Ситы, а Баларам принял образ Лакшмана. And then Hanuman very happily served him for some time. И Хануман в течение какого-то времени с великим счастьем служил им. And then I guess Krishna sent him back. И потом Кришна его отправил назад. So he's just always serving Ram. And we need to get the mercy of these great devotees. Поэтому Хануман, он такая личность, которая всегда служит Рамачандре, и нам надо всегда брать пример и милость от этих личностей. So I was thinking maybe for the next one, if we could have some Ram Katha, if anybody would like that. И я думаю, что вот из-за того, что скоро этот праздник, мы могли бы читать Рам-катху вот в эти дни, если кто-то хочет. It's a great idea. So in the Bhagavatam, there's a few chapters. И мы знаем, что в Бхагаватам есть несколько глав. Ninth canto, chapter 10, chapter 11, chapter 12. С 9 песни, с 9 главы начинается. Of course, Ramayana is much longer than that. Конечно же, Рамаяна, она гораздо длиннее, чем эти пару глав. But Sukadev says to Parikshit that, everybody knows Ramayana already, so we won't spend so much time on it. И Шукадева Госвами говорит Махарадж Парикшиту, что все уже знают все детали истории Рамаяна, поэтому мы не будем очень много внимания уделять этому. Because even now in India, everybody knows Ramayana. Потому что даже сейчас в Индии практически все знают Рамаяну. When that TV serial was showing, they had trouble because people wouldn't go to work, people wouldn't go to school.
Ramayana was on television. И когда появился вот этот большой сериал в Индии, это настолько как бы люди это любили, что это влияло на их жизнедеятельность, потому что люди, когда был показ серии, они не хотели ни идти на работу, ни выходить из дома, все как бы останавливалось. The history of Ramayana is interesting. И очень интересна сама история Рамаяна. We've heard it before. We went to when I was in Kanpur, the ashram of Valmiki Muni. И мы недавно были в ашраме Вальмики Муни. And that's where Sita stayed, the end of her life. И это то место, где Сита провела конец своей жизни. So they have Sita's kitchen there. And she was called Vanadevi. Nobody knew she was Sita. И ее тогда, она скрывала свою личность, ее называли Вана Деви, и там есть комната, и они называют, это ее кухня, она там готовила. So the Pujari was telling us about the Ramayana. И Пуджари там, он рассказывал нам о Рамаяне. And so Valmiki, he was like a dacoit, thief, murderer. И Вальмики в какой-то период, в какой-то из воплощений он был вором и разбойником. В каком-то из воплощений. Somehow Narada Muni or the sages, they came and they were trying to tell him to give it up. И так или иначе он встретил каких-то мудрецов или Нарада Муни, они ему говорили, что он должен оставить эти все привычки. He was saying, but this is my livelihood. Но он им отвечал, но это мое, это то, за счет чего я живу. Support my wife. Так я поддерживаю свою жену, семью. So they took him to the wife and they asked, are you willing to share the karma of his sinful activities? И тогда они взяли его к жене и сказали, ты понимаешь, что ты должна будешь разделить карму его греховной деятельности. And she said, no way, I never. И она сказала, нет, не хочу. So he understood, and then, so he was asking, what should I do? И когда он понял это, он спросил мудрецов, что же мне тогда делать? So they told him, chant Rama, 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 meditate. И они ему сказали, дали наставление, воспевай все время Рама, 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 и медитируй на это имя. But he couldn't do it. He was, he had a very sinful life he had. Из-за того, что он вел очень греховный образ жизни, он просто даже не мог повторять это. But, Narada Muni is very clever. Но из-за того, что мудрец Нарада Муни, он очень мудр. So he told him, okay, chant Mara. Mara means death. You can meditate on death. И он ему сказал, тогда воспевай слово Мара, это значит смерть, медитируй на смерть. So he thought, he started Mara, Mara, Mara. И он подумал, да, это не так-то сложно, и он начал повторять вот так вот Мара, 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 Мара. So Mara, 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 becomes Rama. И в итоге это звучало, так и так, там есть эти звуки Рама. And he got totally absorbed when he was chanting for 70,000 years. И он настолько погрузился в эти звуки, что он воспевал вот так вот в течение 72 тысяч лет. He got buried by an anthill. What is by an anthill? But then he came out and he was completely changed. Он полностью трансформировался, его полностью тело трансформировалось за все это время. Когда он вышел из этой медитации, он был полностью измененным. And Lord Brahma came and the whole Ramayana was revealed to him. И ему явился Господь Брахма, и он открыл ему, вот по завершению этой медитации, он открыл ему всю Рамаяну. It's actually before the actual appearance of Ram. И на самом деле это было ему явлено задолго до того, как непосредственно сам Рама явился. So he
got empowered, he was able to write this beautiful poetry. И он был уполномочен таким образом, чтобы написать эту потрясающую произведение, эту поэзию. Anyway, Ram's appearance is interesting. Так или иначе, явление Рамы — это очень интересно. Comes in a dynasty. It's called Raghava because Sukadev said, from Maharaj Katwanga, there was Dirgha Bahu, and his son was Raghu. И Рама относится к династии Рагавы. Вот описывается эта династия вся. Raghu had a son named Aja, and from Aja was Dasara. И вот у Рагу у него был сын Аджа, а от Аджа родился Дашарат, это отец. Dasarat became the father of Ram. И Дашарат, он стал отцом Рамачандры. Now, Dasarat was a great king. И он был Дашарат, он был великим царем. And he was a very skilled archer. И он также был очень выдающимся лучником. So once when he had this ability to just shoot at the sound, he would hear some sound and he could shoot even in the dark. У него была такая удивительная возможность, что даже если он слышал где-то вдалеке звук, он мог выстрелить в том направлении, и он попадал в цель. So one time he was hunting and he heard a sound across the lake or something, and it sounded like an elephant drinking water. И как-то раз он был около озера, и он услышал звук, который напоминал ему звук слона, который пьет воду. Now these Kshatriya kings, they are allowed to hunt and kill animals. It's kind of scientific, you know, that they need to practice, but also it controls the animal population. They only kill certain animals. И с точки зрения ведической культуры тогда, и с точки зрения научной также, и с точки зрения того, что кшатриям надо было царям тренироваться, им позволялось охотиться и убивать какое-то количество животных, и поэтому он это делал. So he shot, and when he went to see, it was a young boy that was getting water and gurgling in the water jug in the water, and the boy just died. И когда он услышал этот звук, он выстрелил в том направлении, и когда он приблизился, он увидел, что он убил молодого юношу, который пришел на берег набрать воды, и он просто там плескался и игрался. And he told him, you know, my old parents are crippled and he's taking care of them. They have nothing else but him. И он, умирая, он успел сказать, что у меня есть пожилые больные родители, и никого у них кроме меня нет, только я о них заботился. Я единственное, что у них было. So Dasarat went to the old parents to tell them what happened. И Дашарат отправился к его родителям, чтобы рассказать о том, что произошло. And he was promising to take them with him and take care of them and everything. But they were so upset. They cursed Dasarat that you will die, you know, feeling separation from your son. И он пришел к его родителям, и он объяснил им о том, что произошло, и он попросил их пойти с ними, и что он о них позаботится. Но они настолько сильно были расстроены, что они прокляли его, сказав, что ты умрешь в сильной чувстве разлуки по своему сыну. So Dasarat was his king, and you know, he had 3 main wives and many other wives. И Дашарат был царем, и естественно, что у него было много жен, и 3 были из них основные. Conquered the world, very popular. Он был очень популярный царь, он завоевал весь мир. Его любили. But he never had children. И при всем при этом у него никогда не было детей. 60,000 years. В течение 16 тысяч лет у него не было детей. It's a long time. Это достаточно длительный срок.
So he was bewildered. He had forgotten about this incident. И он забыл уже к тому времени об этом инциденте с убитым мальчиком, и он был полностью озадачен ситуацией с отсутствием ребенка. But somehow or other, somebody told him how he could get a yagya, had to get a certain Brahmin boy, and the whole long arrangement I won't get into. But finally he had to вдаваться в подробности, но они начали готовиться к специальной ягье для того, чтобы привлечь к рождению сына. He got the sweet rice from the yagya, and he gave it to the 3 wives. И он получил в результате яги сладкий рис, который он дал своим женам. Who knows their names? Anybody know? И кто-то знает именно жен Рамачандры? Кто знает? Не Рамачандра, а Дашаратха, извиняюсь. Kaushalya. Его зовут Каушалья. Kaikeyi. Какие? Who's the other one? I don't remember. Anyway, one of them got 2 portions of it. So the children came and they were just spectacular children. И одна из жен получила 2 порции этого риса, и явились дети, и они были просто все очень выдающиеся. Ram was the oldest. И Рама был старший из них. And there was Lakshmana and Bharat and Shatrughna. Был Лакшман, Бхарата и Шатругна. And they were all wonderful. И они все дети, они были все удивительные. Everybody was very pleased because they're the Vasudeva, Aniruddha, Pradyumna, and right? They're the Chaturvyuha. И все были очень удовлетворены этими детьми, ну и, конечно, потому что это было воплощение Праdyумны, это было воплощение Чатурвьюхи. They were prayed for by the demigods, so there they were. They were trained by Vishwamrita Muni. И они были обучены, их тренировали разные полубоги. Vashishta Muni, he was a guru. Васиштха Муни, он был их гуру. So they learned everything. У него они обучились всему, что нужно. And one day Vashishta Muni, Vishwamrita Muni came. И один из дней появился там, пришел Васиштха Муни. So Dasarad greeted him, of course, very nicely, and offered him, whatever he wants. И, конечно же, Дашаратха его встретил со всеми почестями, он ему предложил все, что нужно, и спросил, как я могу тебе служить. And he said, I want to take Ram with me. И он сказал, я хочу взять Рама с собой. Because there's some, very serious demons, and I need Ram to help me kill these demons. Там есть, очень сильно нас беспокоят серьезные демоны, и я бы хотел, чтобы Рама убил их. And Dasarath, he said, no, he's very young, he's not fully trained yet. Take me, I'll take my whole army, I can defeat anybody. И царь сказал, ты знаешь, он еще очень молод, он еще недостаточно подготовлен, ты возьми лучше меня, я со своей армией уничтожу всех, кого надо. But Vishwamrita insisted. Но Вишвамрита он начал настаивать. And then Vashishta, he knew Vishwamrita very well. He said, don't worry, he'll take care of him and nothing will happen. Так как Васиштха Муни очень хорошо знал Вишвамрита Муни, он ему сказал царю, ты не беспокойся, он очень хорошо позаботится о твоих детях. So Ram and Lakshman, they went with Vishwamrita. И поэтому Рама и Лакшман отправились с Вишвамрита Муни. When the sannyasi came to Adai Pandit's house, the father of
Nitai and Nimai, Nitai, Nityananda, and he told him, I want to take your son. Father was so distressed, but he was remembering this Leela. И когда Хадай Пандит пришел к отцу Нитянанды, это был Брахман, и он попросил его отдать ему дорогу его сына Нитянанду. И его отец Нитянанды, он был полностью, как бы, ему было очень сложно, и он начал вспоминать эту лилу, когда Рамачандра ушел. So he, of course, had to finally let Nitai go with this sannyas, even though he was only like 12 years old or something. И, конечно, в этой лиле отец Нитянанды, несмотря на то, что Нитянанда был достаточно молод, около 20 лет ему было, то он разрешил ему отправиться с этим странствующим саньяси. Same, you know, so anyway, the first demon was a terrible woman. Первая демоница, которая была там, в то место, куда Рамачандра пришел, это была какая-то ужасная женщина. And Rama was hesitating to kill a woman. И Рама, он как бы сомневался, имеет ли он право убивать женщину. But Vishamrita told him, no, don't worry, this is a terrible demon. And, you know, she has to be killed. И Вишвамрита Муни, он сказал, не переживай по поводу этого, она на самом деле является очень ужасным демоном, и это нормально ее убить. So he killed her. И он убил ее. Then Vishamrita taught Ram all the weapons of all the demigods, all the mantras for all the different weapons. И потом Вишвамрита, он дал такое особое благословение Раме, что он дал ему все мантры всех оружий полубогов, и он мог призвать любое оружие, любого полубога. Vishamrita, he became a Brahma Rishi. Before he was a Kshatriya king, but he did great tapasya and he became a Brahma Rishi. Вишвамрита сам по себе вначале он был великим кшатрием, но потом он совершал очень великие аскезы, и он стал Брахма Риши таким образом. So these rishis, they had the power to kill all these demons, but they don't want to use their power for that, and that's the duty of the Kshatriyas. На самом деле все вот эти вот браманы в то время, они могли сами спокойно победить всех этих демонов, но они не хотели применять свою силу, потому что на самом деле это являлось обязанностью и долгом кшатрия. Then Ram taught Lakshmana all these weapons. А потом Рама передал это науку о всех этих оружиях Лакшману, своему брату. So they went on their way, and a few other demons along the way they killed. И потом они отправились в путь, и по дороге они тоже убили несколько демонов. And then they got to the kingdom of who's that, Maharaj? И потом они попали в другое царство, как звали того Махараджа? Anyway, the father of Sita. Отец Ситы. And he had that bow of Shiva. И у него был лук Шивы, Джанака. A gigantic bow. It took so many hundreds of men to even move it. И этот лук, он был настолько громаден и тяжел, что даже 100 человек с трудом его передвигали. But one time, Sita was playing with her friends. They were playing with a ball. И как-то Сита, она играла во дворе с мячиком. This bow was on some kind of a cart with wheels. И этот лук, он стоял на такой большой телеге с колесами. And the ball rolled under the cart, and they needed to move it. Sita just picked up that bow with one hand. И когда она играла, мячик закатился под телегу, там, где стоял этот лук. И все поняли, что надо будет его поднимать, но на самом деле Сита просто подошла и одной рукой сдвинула этот лук. So her father had said that he was having a swayamvara for her, and that any
prince or king that could lift that bow and string it, he could marry her. И по этой причине царь объявил, что он будет делать свайамвару, церемонию выбора жениха, и женихом сможет стать тот, кто сможет поднять и сдвинуть с места этот лук. So many big kings were there. И в тот момент, когда туда пришел Рама, там уже было очень много царей на месте, царевичей. Even Ravana. Даже Равана там был. But nobody could even, they tried and just fall over backwards and just get embarrassed. Nobody could lift it. И все пытались его хотя бы поднять или сдвинуть с места, но все с позором уходили, потому что они даже на чуток его не могли сдвинуть. I just heard some more details. So anyway, Ram was very young, 12 years old, 15 years old. И Раме в то время ему было где-то около 12-15 лет. Он был очень молод. So he was just watching all this. И он просто наблюдал за этим всем. And then he said, "Can I try?" И он сказал, тогда могу ли я попробовать? And of course, said yes. The other kings were just kind of laughing. И ему сказали, ну, да, можешь попробовать, а все царевичи другие, они просто рассмеялись, это же простой мальчишка. So he worshipped the bow, and I think he circumambulated, and he just picked it up with one hand and he strung it. И он выразил свое почтение этому луку, он обошел вокруг него, и он просто поднял его одной рукой, а второй натянул тетиву. And broke it. И вот когда он пытался ее натянуть, лук просто сломался. So Sita was very happy. She'd already seen him and already decided she wanted to marry him anyway. И Сита была очень счастлива этому стечению обстоятельств, потому что как только она его увидела, она сердце приняло его своим мужем. So she went to she had the garland. And she couldn't reach up to put the garland. И она должна была одеть на своего избранца эту гирлянду, и она не могла свою гирлянду на него, и она не могла дотянуться. I just heard this from Gauranga Prabhu. So he said, you know, and Ram wouldn't bend over. He's the king of the world. He's the next king of the world. So, и она не могла дотянуться, как бы, чтобы ему накинуть на него гирлянду, а Рама не мог поклониться, потому что он является царем. Lakshmana understood, and he went and touched Ram's feet. И он является царем вселенной, и Лакшман понял эту ситуацию, и он подошел и коснулся стоп. So then Ram bowed down to Lakshmana. И по культуре, когда Лакшман коснулся его стоп, то в ответ, чтобы коснуться и стоп брата, Рама тоже наклонился. Anyway, they had a wedding. И так она одела эту гирлянду, так или иначе они сыграли свадьбу. They went back to Ayodhya. И они отправились назад в Айодхию. And they're supposed to live happily ever after. И по идее, ну, обычно, когда вот эта свадьба и кто-то уезжает, то они должны жить счастливо после всего. But many things happened. But they did live happily for some time. Но случилось, у них очень много чего случилось затем. Это не было просто счастливо после. Но они какое-то время, да, все-таки прожили семейные счастливые жизни. Ram is like Krishna. Everybody loved him more than anything else. They loved him more than. И подобно Кришне, все горожане, все люди, они любили Рамачандру больше, чем что-либо другое. It wasn't like in many royal families. There's a lot of competition, and sometimes the younger brothers, they try to kill the older one, or they make plots. И это далеко от того, что происходит вот в современных царских семьях, где все время есть какие-то интриги, где там младший брат пытается захватить власть, и какие-то все время придумывают такие вот вещи. But all the brothers loved Ram.
and only wanted to serve him. В данном случае все братья души не чаяли в Рамачандре, они его любили, и они все хотели, чтобы он правил, а они просто служили. So there's so much now. You know, many devotees are giving all kinds of seminars, lessons to learn life lessons from the Ramayana, because everything is there, and especially because Indian-born people, they've been hearing the Ramayana their whole life, but, so devotees are giving them the proper perspective. И очень многие преданные, они дают вот такие семинары, как бы уроки Рамаяны и тому подобное, и потому что это уже все существовало давно, и они особенно это важно, потому что те, кто выросли на этих эпосах, на этих произведениях, это вкладывает им в понимание, как в какой перспективе относиться к этому, как это понимать и видеть. Just jumping ahead, but I got my Bhagavatam. I was in chapter 10, but it jumped to chapter 11, so I'm just going to go back. Я хочу немножко прыгнуть вперед на 11 главу, в 9 песне. So Sukadeva is saying that these pastimes have been described by great saintly persons. So you've heard it again and again. So I'll describe only. И Шукадева Госвами, он говорит, что эти лилы, они были прослушаны много и много раз, но давайте же прослушаем их еще раз. To keep the promise of his father intact, he gave up the position of king and, accompanied by his wife, Sita, wandered from one forest to another on his lotus feet. И для того, чтобы выполнить обещание своего отца, он оставил свое царство, он оставил свой пост в сопровождении своей супруги, он отправился пешим ходом по разным лесам. He said that his feet were so delicate they couldn't even bear the touch of Sita's hand. И описывается, что стопы Рамачандры, они были настолько чувствительны о коже, что иногда ему было даже сложно вынести прикосновение Ситы. So this paragraph gives like a summary of the whole thing. И вот эта вот часть, она описывает как бы краткое содержание всей истории. Later he was accompanied by Hanuman. Потом он был сопровождаем Хануманом, Лакшманом. Cut off the nose of Surpanaka. По дороге он трубил нос Шурпанаки. Then he got separated from Sita. Потом его разлучили с Ситой. He was so angry, but even frightened the ocean, so he was able to build a bridge across the ocean. Он также напугал океан, приструнил океан для того, чтобы построить через него мост. In the arena of sacrifice performed by Vishwamrita, Ramachandra killed many demons, Rakshasas, and uncivilized beings. И на жертвенной арене, где Вишвамрита производил свои яги, когда туда пришел Рамачандра, он убил там большое количество демонов. And Lord Ramachandra would kill these demons in the presence of Lakshmana, be kind enough to give us protection. И мы молимся, что Господь Рамачандра в присутствии Лакшмана убил всех этих демонов. Пожалуйста, будь так добр и яви нам свою защиту. It's very sweet here. The pastimes of Ramachandra were wonderful, like those of a baby elephant. In the assembly where Mother Sita was to choose a husband, he broke the bow belonging to Lord Shiva. И игры Господа Рамачандры, они настолько замечательны, как наблюдать за маленьким детенышем слоненка. И потом на свадебной церемонии он сломал, не на свадебной церемонии, а на свадьбе он сломал лук и получил руку Ситы. It was so heavy, 300 men could carry it.
Этот лук был настолько тяжел, что только 300 человек могли его сдвинуть с места. But he broke it just like a baby elephant breaks a sugar cane. Он разломил его, как детеныш-слоненок сламывает небольшую веточку сахарного тростника. He was able to marry Lord Sita, who's actually the goddess of fortune. Таким образом, он смог жениться на Сите, которая является богиней процветания и удачи. On the way home, he met Parashuram. По дороге домой он встретил Парашураму. Parashuram is also another incarnation. И Парашурам, он является еще одной инкарнацией Господа. So he was angry about him breaking the bow. И он был очень недоволен тем, что Рама сломал этот лук. But anyway, they had some kind of competition, and Ramachandra defeated him. И у них как бы завязалось такое что-то вроде состязания с ним, и Рамачандра, естественно, победил Парашураму. And Parashuram went off to the mountains to meditate. Парашурам отправился в горы, чтобы совершать свою медитацию, и он до сих пор находится там. So by the order of his father, he was bound by a promise to his wife. Ramachandra left behind his kingdom, opulence, friends, well-wishers, residents, and everything else. Just as a liberated soul gives up its life and went to the forest with Sita. И Господь Рамачандра, он, чтобы выполнить слово своего отца, он ушел в своего царства, он оставил свой пост, он оставил своих близких и друзей, он оставил все, подобно тому, как освобожденная душа оставляет все, и он отправился в лес. So this part's worthwhile to go into a little more detail. И вот этот вот конкретный момент, он стоит того, чтобы в него немножко глубже сейчас погрузиться. Because it's quite interesting, showing about modern world also. Потому что это интересным образом тоже указывает нам о современном мире. So Dasaratha decided to, make Ramachandra the king, and he planned it very suddenly. И Дашаратха, он решил очень неожиданно объявить Рамачандру царем. Everybody in the kingdom loved Lord Ram, and they were so happy to hear that he was going to be made king. И все в царстве так любили Господа Рамачандру, и что, услышав эту новость, все были просто в экстазе, и что он будет Рама царем. So that one Bharat was Kaikeyi. Kaikeyi was the younger wife, and she was especially favored by Dasaratha. Какая она была юной из 3 главных жен, ее сын был Бхарата, и ее в особенности любил царь Дашаратха. She had saved his life long ago in a battle. И как-то в одной из битв очень давно она так или иначе спасла жизнь Дашаратхи. She was driving the chariot. Она вела его колесницу. Different concept of the Vedic wife. Это немножко другая концепция ведической жены. She is extremely beautiful. Она была очень красива. He was grateful and he promised her, whatever she wanted, he'd give her. И он был тогда настолько благодарен, что он спасла его жизнь, что он ей пообещал, что все, что ты мне не попросишь, я это выполню. And she said, I don't need anything, but maybe later. И она сказала, ты знаешь, сейчас мне ничего не нужно, но может быть потом я у тебя что-то попрошу. And she especially loved Ram, so much. И она в особенности очень сильно любила Рамачандру. She had a maidservant named Mantara, who was a hunchback woman. И у нее была служанка, которую звали Мантара. Она была такая женщина. So this Mantara, she found out about that Ram was going to be made the king. И эта служанка Мантара, она узнала, что скоро коронуют Раму. And
she was not happy about it. И она не очень была счастлива по поводу этой новости. She went and told Kaikeyi. И она отправилась к Кайкеи. And Kaikeyi was very happy. И Кайкея была очень счастлива от этой новости. But this mantra, I heard Gauranga Prabhu, she's like internet, you know, in modern days. И она, вот, ну, эти слуги, они были как, у них был такой, как тавкид, они были как интернет в то время, они вот разносили новости. She was saying, this is going to be terrible for you. You know, Ram will be the king and your son will become like a servant of Ram. And Kaushalya will be puffed up and she'll make you just her maid servant. And it's going to be terrible for you. И разносили не только как интернет-новости, но и всякие как сплетни, плохие вещи. И она сказала, вот эта мантра, она говорит, почему ты радуешься, это плохие новости для тебя, потому что если Рама станет царем, то его мать, она зазнается, а твой сын станет его слугой, и ты тоже потеряешь свой статус в глазах царя и всех. And Kaikeyi was saying, no way, this could never happen. А Кайкея говорила, нет, это невозможно этому произойти. And mantra just wouldn't give up. Но эта прислужница, эта служанка мантры, она как бы не отставала от нее. And then it's described, because this is all Leela, so Mother Saraswati entered into mantra and she spoke so wonderfully that Kaikeyi got bewildered and believed it. И так как это является частью лилы, то сама богиня Сарасвати вошла в мантру, и она ей дала такую возможность настолько удивительно говорить, что Кайкея, она переубедилась, она поменяла свое мнение. And she said, you remember, you know, that Dasarat promised you, and now you have to get your boons. И она ей напомнила, ты помнишь ли, когда Дашаратха пообещал выполнить твое желание, пришло время, чтобы ты попросила теперь его выполнения. You have to tell him you want your son to be the king. Ты должна сказать царю, что ты хочешь, чтобы твой сын стал царем. Bharat wasn't there at the time. Bharat and Shatrugna had gone somewhere. Чтобы Бхарата еще раз стал царем. So, and not only that, but you have to banish Ram for 14 years to the jungle so that he won't make trouble. И не только это, чтобы он стал царем, а чтобы Раму изгнали из дворца на 14 лет, чтобы он не создавал никаких проблем и препятствий в связи с этим. Somehow this internet convinced her, you know, all this stuff. И каким-то образом вот этот интернет в роли мантры убедил ее, что это все по-настоящему, что все так и будет, и что надо так действовать. So she, you know, went through the whole thing that, and she called Dasarat and she told him, and he almost died at the thought. He begged her and cried, but she wouldn't give in. И когда она пошла к Дашаратху и рассказала ему про всю эту вещь, он умолял ее в слезах. Одна мысль о том, что это должно произойти, она почти его убила, и он умолял ее, чтобы она изменила свое мнение, но она была непреклонна. So as a great Kshatriya king, he had to keep his promise. И как великий царь Кшатри, он должен был сдержать данное им слово. So he called Ram and told him, you know, everything was set up. The next day he was going to be crowned the king. И он призвал к себе Рамачандру. Уже на следующий день все было приготовлено к церемонии его коронации. And Ram just said, okay, I'll go to the forest. No problem. Рама просто сказал, да вообще нет проблем, я отправлюсь в лес. Lakshman was very angry. He's different. Но Лакшман, он был другим, это его очень сильно расстроило, он был зол.
And he was saying, you don't have to do what he says. You know, he's controlled by a woman, and you know this is wrong, and you don't have to go. И он ему сказал, ты не должен его слушать, он просто находится под контролем женщины, и ты не должен покидать. But Ram insisted. He said, no, this is dharma, and I have to obey my father, and he has to keep his promise. So, you know, as good kings, we have to do like this. И он сказал, нет, это дарма, мой царь, мой отец является царем, он дал обещание, он должен его сдержать, и мы тоже как царский род, мы должны соблюдать эти вещи. And Ram was saying this Kaikeyi, you know, she's so bad. И Рамачандра говорил, что это и Лакшман также говорил, что Кайкея, вот какая она злодейка. Right, everything he was quoting scripture and all kinds of things. То есть он тоже был недоволен. And Ram just said that the way that Kaikeyi is acting is so different than her normal personality that there's obviously some sort of divine thing. И Господь Рамачандра сказал, что то, как ведет себя сейчас Кайкея, это очень сильно отличается от ее нормального, обычного поведения, поэтому я вижу в этом какое-то божественное вмешательство, это не просто так. So he was ready to go to the forest. И он был полностью готов отправиться в изгнание, в лес. So he went to say goodbye to Sita. И он отправился попрощаться с Ситой. And Sita said, no way, I'll go with you. Сита сказала, ни за что, я отправляюсь с тобой. And Ram was arguing with her, no, you can't go, it's too dangerous, and you don't have to go, I have to go. You see order, but no one ordered you to go. Он пытался ее переубедить, и он говорит, что это очень опасно, ты не должна идти со мной. Это приказ, он относится только к мне, ты можешь остаться. So Sita argued. И Сита с ним спорила. That, you know, without my husband, I wouldn't be happy in the palace, no matter how nice it is. И она сказала, что без своего супруга, неважно, где я буду находиться, в доме или нет, я буду несчастлива. So it went on quite a long argument. И очень долго длилась вот эта между ними вот эта беседа. And finally Ram agreed. И в конце концов она убедила Рамачандру, он согласился. Testing her loyalty and chastity to her husband. But that's a good wife, she can't live without the husband. И на самом деле он также проверял и смотрел, ну, как сказать, целомудрие и преданность своей супруге. И это один из признаков хорошей жены, что она не способна выжить и прожить без своего мужа. So Lakshman also said, then I'm going to go also because you need help. И Лакшман тогда сказал тоже, я отправлюсь с вами, потому что тебе наверняка будет нужна помощь. So Rama immediately agreed that Lakshman could come. И Рама, естественно, сразу же согласился на то, чтобы Лакшман с ними отправился. So they gave up their royal dress and they dressed with tree bark, whatever that is. И они сняли свои царские одеяния, одели простые одежды. And when they left, the whole country, everybody followed. Когда они отправились в дорогу, то полностью все государство, оно ушло за ними. Everybody loved Ram so much. Потому что все так сильно любили Раму. So the whole, Kaikeyi had to suffer so much because everybody hated her. Кайкее пришлось очень сильно страдать вследствие этого, потому что все ее возненавидели. Все ее винили. Неважно на то, что Рама, как к этому отнесся, все ее винили в этом. Everybody tried to follow. They said, "We'll go with you to the forest." И все царство, они сказали, мы шли за ним, и они сказали, мы отправляемся с тобой тоже в лес. But when they got to the end of the city, then Ram told everybody, "You have to go back." И
Когда они достигли пределов города, то Рамачандра обратился к ним и сказал: вы должны вернуться. So it was just like when Krishna left Vrindavan or something. Everybody just stunned. И все были просто, почва выбита у них из-под ног, потому что это было такое потрясение наподобие тому, когда Кришна покидал Вриндаван. And they were gone. И они ушли. So this is about an hour, just barely beginning, but you can see the similarities of Krishna leaving Dwarka. But Мы можем видеть, мы сделали... I just thought that was an interesting example, like Mantara is like the internet now. Can just spread rumors and twist everybody's mind so quickly. Make everybody think another way and change your back. You're thinking one way and then they change and think another way like the next minute. И мы только коснулись начала, хотя мы уже проговорили примерно час. И мне кажется, это интересное сравнение мантры как с интернетом, потому что это свойство интернета, что люди распространяют какие-то сплетни и слухи, и они таким образом иногда у человека было одно мнение, этими слухами они меняют его на другое, а потом опять обратно, и вот так вот манипулируют сознанием. Devotees are doing all kinds of things. I heard in London they had a japathon, an online japathon. Some devotees chanted 2 lakhs of rounds. И я слышу, что разные преданные, они делают разные вещи по миру. Например, в Англии они сделали такой джапатон, то есть такой марафон джапа, и прочитали по 2 лаха кругов. There's a world japa circle, somebody organized it, and that's every night at 9 o'clock New York time. И есть такие джапа-круги, кто-то всемирные джапа-круги, каждый день в вечернее время они собираются, молятся. That might be something like, I don't know, 9 o'clock morning for Israel. I don't know. Я не знаю, сколько это примерно времени в Израиле, может быть, это 8 утра даже. Easy enough to calculate. Можно посчитать легко с американским. So that's, quite nice actually. Devotees can get together like that. So many classes, so many devotees are giving special classes, that I feel like, oh, maybe I should, but one thing I just keep reading is, besides keeping our consciousness up and trying to preach online and everything. И я вижу, что многие преданные также дают свои лекции онлайн. Я тоже думаю, мне надо, может быть, больше стараться. И я также стараюсь, помимо того, чтобы наше сознание держать в правильном сознании Кришны, я еще стараюсь. We want to do the basic, of course, stay home if the government's telling us to stay home. In some countries, now they said in Los Angeles, no morning program, no Mangalartik, nothing. Temple is completely closed. They don't want anybody out in the street, nothing. И вот во всех странах, конечно, мы должны следовать наставлениям государства, сидеть дома. В Нью-Йорке отменили полностью все программы в храме. Все хотят, чтобы люди, держались друг от друга подальше сейчас. How far it's gone in Israel, but it's happening in Vrindavan also. Не знаю, как это уже далеко зашло в Израиле, это также во Вриндаване происходит. And some crazy Russian devotees thought, they went out and did Harinam, and that made a lot of trouble for all the other foreign devotees in Vrindavan. И некоторые преданные, они, несмотря на все указания, просьбы не ходить, они отправились и сделали Харинаму в Вриндаване, и они так навлекли неприятности на других туристов преданных. Because they think that foreign people are spreading the virus. В принципе, думаю, тут в Индии, что иностранцы — это те, кто распространяют вирус. But one thing we hear regularly, if you eat ginger and turmeric
drink hot water regularly, you know, it helps your immune system very much, and the chances of getting the virus are greatly reduced. Of course, there's karma, so we never can guarantee anything. И мы слышим уже с многих источников, что такие вещи, как употреблять джинджер и куркуму, регулярно пить горячую воду, это вещи, которые укрепляют иммунитет, и мы становимся менее уязвимы к этому вирусу. Но надо помнить, что есть и карма, поэтому мы не можем ничего гарантировать на 100%. Hot lemonade, you know, basic. То есть обычно горячая вода с лимоном, вот эти базисные вещи. The Kali Yuga immune systems are very weak, so there's so many immune diseases, cancer, and all these AIDS, immune deficiency, you know. So we have to always be thinking how to keep the immune, eat good food. И в Кали-югу, в принципе, один из показателей это то, что у людей очень слабая, пониженная иммунная система, поэтому нам надо стараться заботиться об этом. Есть хорошие, то есть такие болезни, такие как там рак или ВИЧ, это все болезни иммунного дефицита, и надо следить за хорошим питанием, правильным образом жизни. Keep our spiritual immunity, you know, chant more, read more. И мы также должны держать и поддерживать свой духовный иммунитет, воспевая, читая больше. It's interesting how things work. Yes, I've been reading Chaitanya Charitamrita about Lord Nityananda. Интересно, как вещи разворачиваются. Ты как раз читал читание Чаритамриту про Господа Нитянанду. Most of it is about Mahavishnu and all the different expansions of Balaram. И там в основном в этой главе про него речь идет о Махавишну и о разных экспансиях Господа Баларама. I was thinking that's his causeless mercy. See, he creates the material world because there are souls who want to go to the material world. Я думал, что это его безграничная милость, потому что именно он создает материальный мир лишь потому, что есть души, которые хотят туда отправиться. But then he comes into the material world and brings us the Maha Mantra. И потом он отправляется сам в этот материальный мир и приносит нам Махамантру. Distributes it freely. И свободно раздает. So then I just saw a Chaitanya Bhagavat book, so I just picked it up and started reading. И потом я наткнулся на книгу читания Бхагавата, там, где я нахожусь, и я начала ее читать тоже. And I just, right where I started, it was just about when Lord Nityananda, you know, first came to Navadvip. И момент, с которого я начал читать, это как раз тот момент, когда впервые Господь Нитьянанда явился в Навадвипу, пришел. And he was saying, he'd been staying in Vrindavan after touring all over India. И он говорил там, что он провел какое-то время во Вриндаване после того, как он объездил всю Индию. And Lord Chaitanya, meantime, had started the Sankirtan. И в то время, когда он обходил вот эти разные святые места по Индии, Господь Чайтанья начал свое движение Санкиртана. But he was feeling great separation from Nityananda. И он, Господь Чайтанья, он чувствовал очень большую глубокую разлуку от Господа Нитьянанды. And then Nityananda, he was thinking, he was telling some old Brahmin, he said, you know, I've been to all the holy places, but I couldn't find Krishna anywhere. I only saw the place. И он сказал, Нитьянанда сказал каким-то браманам, он поделился с ними, что я объездил всю Индию, и я нигде не смог найти Кришну, я видел только его изображение. And this Brahman told him that's because Krishna has gone to Navadvip and he started the Sankirtan movement. Это он сказал после того, как он также обошел весь Вриндаван, и он сказал, я нигде не нахожу Кришну, все храмы пустые, и они сказали это потому, что Господь отправился сейчас в Навадвипу и начал свое движение Санкиртана. So he immediately went to Navadvip. И поэтому он моментально отправился в Навадвипу. And met Lord Chaitanya. That's a whole wonderful story I can tell if you like, not today. Meeting of это другая удивительная история, которую мы можем
поговорить, но не сегодня. All right. So I'm just checking for that japa circle. See, now it's this clock is wrong. Я хочу найти ссылку на эту джапа комнату. Israel is 9 hours later than Los Angeles. В Израиле это на 9 часов вперед от Лос-Анджелесского времени. 6 hours later than New York. На 6 часов от Нью-Йорка. That's a little hard. 9 o'clock at night in New York is, what's that? 2, 3 o'clock in the morning. Huh? Так где-то 2 утра. I know you're all up chanting anyway, so. Я уверена, что вы уже и так в это время все проснувшиеся успеваете. But if you can, it's advertised a lot. But that's the idea we want to do. Get all the devotees together, have japa together, have kirtan. Because we're online, that's the way we can associate. And that's the future of the world anyway. Even if everything gets back to so-called normal, everything's been going more and more towards online things anyway. Businesses, many businesses. The biggest taxi business in the world is this Uber. They don't have one. They don't own one car. It's just an online program. И так или иначе, то есть идея заключается в том, что, может быть, не конкретно к этому кругу джапа подключаться, а идея заключается в том, чтобы мы вот так вот собирались, придумывали, как собираться все больше и больше, вместе читать, вместе повторять джапу, вместе делать вещи какие-то в онлайне. И даже если все вернется и будет, как можно сказать, как прежде, или там по-нормальному после всей этой истории, то так и так весь мир, он движется к тому, что все будет онлайн, и нам надо учиться быть онлайн, потому что уже давно многие фирмы, многие магазины, они присутствуют онлайн, и такие компании, например, как Uber, они не владеют ни одной машиной, это просто программное обеспечение. It's just an app on your phone. Это просто аппликация на телефоне. And the biggest hotel business is this B&B. The same thing. They don't own one room. But they're bigger than самые большие отели, которые есть, это вот такие вот, это тоже программы, в которых нет в своей собственности ни одной комнаты. Там люди просто рекламируют. The biggest temple in the world may have no building. И поэтому вполне возможно, что величайший храм в мире, он не будет иметь физического пространства. All right. Проповедуйте. The young people especially, they're all, experts in all these things. So let's, get it out there. Russians are already doing it, so many things. You've got your Odorya Dham Prabhu, so much online. There's so much more can be done. И сейчас очень и надо выходить в онлайн, там очень много молодежи, которые умеют там все делать. И многие русские, они уже очень сильно тоже проповедуют онлайн, как, например, даже Odorya Dham Prabhu, которого полно всего в интернете. All right. Any comments or questions? У кого-то есть какие-то комментарии или вопросы? Yes, there is something. Hare Krishna, Maharaj, please accept my obeisances. All glories to Srila Prabhupada. I have a question. Should we at this time, when this epidemic is going on in very strong form and other living creatures are suffering, should we pray to the Lord and ask Him to protect them and ask Him to 1 second. That's all right. And to make it easier, to all this process to go easier in all the world. 1 second. It's процесса происходящего в всем мире, ликвидация или преданная ликвидация происходящего. Yeah. Why Or not? should we just surrender to God and just understand that this is His will, and we have to just continue our worship, our service, and chant as usually,
and just allow God to do His thing through His Maya potency. Well, if we're chanting purely, then the chanting is for the benefit of everyone. Вот. Ну, вопрос вы можете прочитать в чате, но он заключается в том, стоит ли молиться за других, чтобы облегчить их страдания, или просто вот понимая, что это воля Господа, продолжать свое служение. Махарадж говорит, что если мы будем чисто воспевать, то это в любом случае поможет всему миру. But part of pure chanting and being a Vaishnava is compassion. So we can pray for. И на самом деле часть, естественно, чистого воспевания и часть того, что мы являемся преданными, это является состраданием, поэтому преданный, естественно, захочет молиться за других. Birth, death, old age, and disease, these are just part of the material world. It's the way it is. Рождение, болезнь, старость и смерть — это является естественной частью материального мира, которой невозможно никак от этого избавиться. Это часть. So, yes. Hare Krishna. Поэтому да. All right. Spasiba. All good. Assembled devotees. Слава всем собравшимся преданным. Yeah, thank you very much. Okay. I didn't see anyone else turning on the microphone. Shri Ramachandra ki jai. Jai. You notice this Zoom is pretty clever, Whoever talks, their picture comes up. Yeah, you can kind of choose or like gallery view, or you can choose that whoever speaks, then the full screen view. Yeah. So this is how people are doing it. Video conferencing. Everything is online. So the more we can find out different ways. I can't think of much personally. I see like Vaisheshika Prabhu, Mahatma, they're using Facebook and Twitter and Instagram and so many different things. So I'll have to try to see how we can, because you reach out to more people that way. И есть разные способы, как можно большее количество людей охватить, как, например, Махатма Прабху, Вайшешика Прабху, они используют разные платформы, Facebook, Instagram, YouTube. We were in Thailand with this Mataji, Anuradha Radha Madhava. И в Таиланде есть преданная, которую зовут вот Анурада или Рада Мадава. Kirtaniya. Она киртания. And her father is promoting so much, he's got the YouTube and he asks everybody to sign up for the YouTube channel and, whatever, every kirtan she does, no matter where they are, he records it and puts it up and, Ее отец ее очень мощно продвигает в социальных сетях, у них есть канал и другие социальные сети, и где бы она не исполнила киртан, он это записывает, заливает туда и просит всех подписываться. Interesting family, she's very pure. Очень интересная семья, и она вот сама, эта преданная, очень чистая. Cooking and doing everything, she's not a prima donna at all. То есть она делает все виды служения, готовит и... The kirtan is so sweet. And she loves to chant. У нее очень трогательные киртаны, она очень любит воспевать. And you tell me they're from Russia. И вот эти преданные другие, они из России. And they were living in the forest and growing their own food and just living very wonderfully with pure water. И они жили, вот эта семья, они просто жили где-то в лесу, они выращивали свою еду, и они пили чистую воду. And a Padayatra group came by. Там вот такая семья, они просто в лесу жили, и там проезжала как-то группа падаятры. And they just joined it. They just left everything and joined the Padayatra group.
И они, когда увидели эту падаятру, они просто все оставили и присоединились к ним. Then they were somewhere and they were living all right. И они потом уже были в каком-то другом месте, они жили достаточно хорошо. I don't know the details, but something happened anyway. They ended up, the mother left and they didn't know where she is, and they ended up in Mayapur. И потом, так или иначе, что-то случилось, мать ушла, и никто не знал, где она была, и она в итоге оказалась в Майяпуре. She started chanting and learning from him. И она начала воспевать там и славу But Киртану. anyway, we're promoting this channel, and you see it, he puts it up all the time on Facebook, probably many other places also. You know, kirtan here, kirtan in this airport, kirtan. So Так you или know, иначе, ее отец, он очень сильно ее продвигает в социальных сетях и все записывает и выставляет. that, you know, Rasi Shekhar does that. Many of these Tel Aviv Harinam, they get million views. И вот Расика Шекхар Прабху, он записывает некоторые харинамы, и когда он это делает, они получают некоторые из них по миллиону просмотров. Hoping he can promote more things, you know, В надежде, что он сможет продвигать больше. connect more people. И так подключаться к большему количеству людей. He knows a lot, so we can learn from him also. All right, so spasiba. Bye-bye. Спасибо всем. Отлично, спасибо. Да. Thank you very much. Yeah. Thank you very much, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you very much, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you very much, Maharaj. Nice. On the camera so you can see. Очень здорово, когда все включают камеру, и можно вас видеть. Харе Кришна, Харе Кришна, Oh my God. Харе Кришна. Thank you, Махарадж, Харе Кришна. Okay. Кавичандра Свами Махараджа ки. Jai. До завтра, преданные. Харе Кришна. Будьте все здоровы. Hare Krishna, Рамаяна.